मो पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर नीतिवाणी कार्यक्रम रे साधना पथरे अग्रसर हुओ ए विषय आम आलोचना करवा। भगवान बुद्ध जड़े वृद्ध व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति एवं जड़े मृत व्यक्ति को देखी ये संसार दुखपूर्ण बोली मन करते मनरे वैराग्य दात हला। तेणु अचानक एक रात्रि निजर पत्नी यशोधारा, पुत्र राहुल एवं संपर्कीय आत्मीय स्वजन, भाई बंधु कुटुंब, राजमहल, ऐश्वर्य, वैभव ये सबु त्याग करी से गृह त्याग करदेले। दीर्घ वर्ष धरी तपसाधना करिवा परे शेषरे तांको एक अस्वस्थ वृक्ष मूल परम ज्ञान लाभ होइतेला। सिद्धार्थरु तथागत बुद्ध होई गले। आपण माने लक्ष्य करन, भगवान बुद्ध वृद्ध व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, मृत व्यक्ति को देखी तांको मन रे वैराग्य जात होइगला। किंतु आमे माने प्रतिदिन शह शह वृद्ध व्यक्ति को दर्शन करुचु, रुग्ण व्यक्ति मानक संस्पर्श रे आसुचु, मृत व्यक्ति मानक दर्शन करुचु, किंतु आम मन रे वैराग्य जात हेउ नाही। यार कारण कौन ना? कारण है आमे माने ए संसार मोह माया भितरे, संसार भोग विलास वासना भितरे, वैषयिक विषय भितरे, भोग विलास भितरे आमे माने आसक्ति रही तार भितरे पतित होई माया जाल रे बांधी होई आमे माने साधना पथरे अग्रसर हो पारू ना। यदि साधकों को वर्ष वर्ष धरी साधना पथरे अगणित कठिन प्रतिकूलतार परिस्थितिर, बहु बाधा विघ्नर परिस्थितिर सम्मुखीन होगा पड़ुता है। सिद्धार्थों को तथागत बुद्धों को यही भली भाव में बहु बाधा विघ्न अवस्था पड़ी था। तेणु संघर्ष को धैर्य संयम पूर्वक से धारण करी आग को बढ़िबारे लागिले। शेषे तांको विजयश्री मिल जाइथिला। लक्ष्य प्राप्ति पाई जदि आमे माने धैर्य धारण करिवा ताले से धैर्य धारण करिवा द्वारा आमे गिरी शिखे लक्ष्य लय रखी चाली विमुकर। गिरी शिखर लय रखी चलवा को हेले आमे पर्वत को आरोहण करि परिबा। भगवान बुद्ध प्रथमे भोजन परिमाण कम कर देइथिले, निराहार रही, वस्त्र कम कर देइथिले, सतेबा 10 दिग को वस्त्र रूपे परिधान करथिले बोली तांकर मने हला। तथापि मनरे शांति आसिला नहीं। मन शांति मृग तृष्णा भली हो गला। साधना करी कौन लाभ यही भली मनरे धारणा आसिला। ठंडा गरम खरा वर्षा भोक शोष सह करी से आग को अग्रसर होगा को लगिले। कठिन था विषम परिस्थिति गुड़िक एते मात्रा तांकर सम्मुखीन आसिला। तपश्चर्य बाधा सृष्टि कला। से समय नष्ट करी कहीं तपस्या करी बोली मने मने भाविले। धैर्य हरेवा को बसिले। गृह को फेरिवा को विचार कले। तांकर मनोबल भांगीगला। संकल्प टलमल हैला। पूर्वर जो सिद्धार्थ साधना पथरे अग्रसर होउतिले से आग को जाई पारले ना। अर्जुनंकर युद्ध क्षेत्र जो अवस्था होता गांडी बधनु खसी पड़ा, मन विक्षिप्त हो जाइथिला, मुंड बुले ही जाइथिला, चर्म दग्धीभूत होला भलिया लागिथिला। सेई भली सिद्धार्थंकर अवस्था हो गला जे घर को फेरिबा को बसिले।
ବାଟରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ବାରମ୍ବାର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ବାହାରକୁ ଆସି ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ହ୍ରଦ ଭିତରେ ବୁଡ଼ ମାରି ବାହାରେ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ସେଇ କୁନି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ, ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ହ୍ରଦ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି, ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଲା। ବୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, କେତେ ଦିନରେ ତୁମର ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିନି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରେ, କେତେ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରଖିଛି, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। କେତେକ ସାଧକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ସାଧନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ସାଧକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସାଧନା କରନ୍ତି, ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ପୁନରପି ପ୍ରତିହନ୍ୟମାନା, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା, ଏଇ କଥା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ସେ ସିନା କାନରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବାରମ୍ବାର। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେହି ଚେତନା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଆମର ବହୁତ ଅସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ତଥା ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ବଳବାନ ହୋଇଥାଉ ମନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଦେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଗଲେ, ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ। ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତାଙ୍କ ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଗଲା, ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକାଶରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଗଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବେ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସାଧନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସାଧନାର ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପର୍ବତର ଗିରି ଶିଖରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣକୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯିବା, ଗତି କରିବା ସାଧନାର ପଥରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।